नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु प्रजन्मर साहित्य पृष्ठ को आपण मानक स्वागत। किछि दिनर नीरवता परे आमे फेरिछु आपण मानक पाखकु। प्रजन्म दृश्य श्राव्य साहित्य पत्रिका नहीं आगरू ए पत्रिकाटी को आपण माने यथेष्ट भल पाइबा देइछंती एवं आशा और भरोसा कि आपण माने ए पत्रिकाटीर नवकलेवर को मध्य आपणै नेबे। आजिर संख्याटी आरंभ करिबा पूर्वरु देखि नबा आजिर संपादकीय। नमस्कार। मल्लघर पुओ को बयस एबे 178 पुरिला। 26 वर्ष से हाथ में लेखनीर तरबारी धरी कुचक्रांति बंगाली मानक हाथरू निज भाषा को रक्षा करने साजिले सेनापति। साथी थिले राधानाथ, मधुसूदन, गंगाधर। सहायता पाइले बंधु इंग्रेजी प्रशासनिक जॉन बीम को ठारू। हीन चक्रांति बंगाली मानक ठारू मुक्त कले मातृभाषा को। ओडिया भाषा सरकारी भाषार मान्यता बजाय रखिला। एबेकार ओडिया भाषा को देखिले ओडिया भाषा को नहीं राजनीति को परखिले ओडिया भाषा को नहीं जो गोष्ठी कंदल मुंड टेकिचे ताकू मने पकईले मने पड़ती मल्लघर पुओ। हाय केते कष्ट भितरे से भाषाटा को बंचई नथिले सते हेले एबे हेला कौन। उच्चारण रे सबुठी सरकारी किंतु आचरण रे ओडिया भाषार व्यवहार कहीं सेते बेले बंगाली माने थिले आम भाषार शत्रु आउ एबे तो सबुठी गृह शत्रु। आमे आम भाषार सबुठु बड़ शत्रु। आश्चर्य लगे शास्त्रीय मान्यता पाइबार दीर्घ दिन बीती जाइथिला परे भी आम भाषा मरी जाउची कही ताकू बंचई रखिबा पई गोटे राजनैतिक प्रयास। सतरे केते हास्यास्पद कथा। हे पंडिते एबे विचारंतु मल्लघर पुओ भाषा युद्ध रे जीतिची ना हारी जाइछि। तांका जन्म जयंती रे खबर कागज रे लेखा लेखी टीवी परदारे आलोचना करी अथवा विभिन्न अनुष्ठान माध्यम रे तांकर जन्म जयंती ओ बहु प्रतियोगिता करी आमे तांको प्रति जो श्रद्धांजलि ज्ञापन करुचे से श्रद्धांजलि भितरे तांको पई सम्मान अछि ना अछि तिरस्कार। मु भाबुछि तांको पई सेटा ही सबुठु बड़ सम्मान हबो जेते बेले आम भितरे भाषा प्रीति आसीबो, आम भाषा पई अनुरक्ति आसीबो, गोटे गभीर भल पाइबा भितरे आमे आम भाषा को आपणेबा ना। आपण माने कोन कहउचंते रहुछि पुणी भाषा को नहीं आरथर को। दर्शक बंधु एबे समय सूचीपत्र ए संख्यार
गोटे गल्प और 3टी कविता स्थान पाई। आसतु देखिनवा आजिर सूचीपत्र। उन्नीस 51 नवेम्बर 6 तारिख में डॉक्टर विनोदिनी पात्र जन्म ग्रहण करथिले। इंग्राजी भाषा साहित्य विभाग विशिष्ट शिक्षाविद हिसाब रे से जेतिकी सुनाम हासिल करिसंती बा परिचित, से जणे कवि, गाल्पिक, अनुवादक एवं शिशु साहित्यिक रूप में बहु चर्चित। प्रतीक्षारे निशिदिन, अंतररू आरंभ, दीप एवं अन्यान्य गल्प संकलन पाई से बहु चर्चित। पुनश्च गौतमी, देवी दर्शन गल्प संकलन पाई से चर्चित एवं जड़े शिशु साहित्यिक भावरे शिशु मानक पाई बा पिला मानक पाई आदिवासी गल्प, कुना पाई गपटिए, कथारु नथा इत्यादि गल्प पाई से बहु चर्चित। आसंतु प्रजन्मर साहित्य पृष्ठरे शुणी नेबा तांकर कविता डाक दोई। कवि डॉक्टर विनोदिनी पात्र। तुमे दिने निश्चय डाकिब बोली सबु तत्परता व्यस्त विव्रतता भितरे भी उच्चकित उत्कंठारे कान डेरिथिली। उच्चकित उत्कंठारे कान डेरिथिली। तुमे दिने निश्चय डाकिब बोली सबु तत्परता व्यस्त विव्रतता भितरे भी उच्चकित उत्कंठारे कान डेरिथिली। उच्चकित उत्कंठारे कान डेरिथिली। तुमे दिने लड़िबा पणरे आकुल करिब बोली विश्वासर सूताखिए व्रत करी पिंधिथिली। तुमे दिने लड़िबा पणरे आकुल करिब बोली विश्वासर सूताखिए व्रत करी पिंधिथिली ओ तथापि मुठेइथिली निया झुलटिए मणि पालटिब बोली। तथापि मुठेइथिली निया झुलटिए मणि पालटिब बोली। तुमे किंतु डाकिलनी। तुमे किंतु डाकिलनी नहीं, डाकिल जे से डाक सुभिला नहीं आग भली। जेउ डाकरे थुंटा डालरे कणुथिला पत्र, शून्य आकाशरे उछुलुथिला कादम्बिनी मेघ। जेउ डाकरे थुंटा गछरे कणुथिला पत्र, शून्य आकाशरे उछुलुथिला कादम्बिनी मेघ। स्थिर ह्रदर छातीरे उठुथिला अजस्र तरंग, कंकर ऊसर भूई उर्वर सबुजिमा परी। कंकर ऊसर भूई उर्वर सबुजिमा करी फेरुथिला तम डाक। उर्वर सबुजिमा करी फेरुथिला तम डाक। तुम डाक तो शुभे, तुम डाक तो शुभे बंशीनाद परी। तुम डाक तो शुभे बंशीनाद परी सबुठु मधुर। बंशीनाद परी सबुठु मधुर। भावरे भिजाई शून्य हृदयर बालिवंत परे फुटाई पारे से पद्म। भावरे भिजाई शून्य हृदयर बालिवंत परे फुटाई पारे से पद्म। भरी पारे प्रणव, भरी पारे प्रणव। तुम डाकरे चहकी उठे निष्कंप यौवन। तुम डाकरे चहकी उठे निष्कंप यौवन। चेई उठे निराशा कफन तलु निश्चेतन स्वप्न। चेई उठे निराशा कफन तलु निश्चेतन स्वप्न। जी उठे जातनार कबर तलु जिगिसार सब। जी उठे जातनार कबर तलु जिगिसार सब। से डाक कि संजीवनी मंत्र, से डाक कि संजीवनी मंत्र। नैराश्यर पिंजरारे
ଫଡ଼ ଫଡ଼ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟର ପିଞ୍ଜରାରେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ, ଫଡ଼ ଫଡ଼ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ। କାହିଁ କାହିଁ ସେମିତି ତ ଡାକିଲନି, କାହିଁ ସେମିତି ତ ଡାକିଲନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଫୁଟିଲାନି ପଦ୍ମ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫୁଟିଲାନି ପଦ୍ମ, ଉଇଁଲାନି ସମ୍ଭାବନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଉକୁଟିଲାନି ବର୍ଷଣର ମେଘ, ଉଇଁଲାନି ସମ୍ଭାବନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଉକୁଟିଲାନି ବର୍ଷଣର ମେଘ। ଛମ୍ ଛମ୍ ନାଚିଲାନି ପ୍ରାପ୍ତିର ମୟୂର, ଛମ୍ ଛମ୍ ନାଚିଲାନି ପ୍ରାପ୍ତିର ମୟୂର। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାରେ ଚହଲିଲା ନାହିଁ ଅମୃତ ଲହର, ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାରେ ଚହଲିଲା ନାହିଁ ଅମୃତ ଲହର। ତଥାପି ବି ଆଶା ଅଛି, ତଥାପି ବି ଆଶା ଅଛି, ଦିନେ ତ ଡାକିବ ଆଗ ପରି, ତଥାପି ବି ଆଶା ଅଛି, ଦିନେ ତ ଡାକିବ ଆଗ ପରି। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜୀବନରେ ମୁଖଶାଳା, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜୀବନର ମୁଖଶାଳା ମୁଖରିତ କରି, ପ୍ରେମର ପଲ୍ଲବୀ ସେଇଦିନ ଉଠିବ ଝଙ୍କାରି। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜୀବନର ମୁଖଶାଳା ମୁଖରିତ କରି, ପ୍ରେମର ପଲ୍ଲବୀ ସେଇଦିନ ଉଠିବ ଝଙ୍କାରି, ସେଇଦିନ ଉଠିବ ଝଙ୍କାରି। ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଜନ୍ମ ପରିବାରକୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦିନୀ ପାତ୍ର। 2 ଫେବୃଆରୀ 1970 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନିହଲ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତା ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସମୟରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକା ଓ କବି। କାଚ କାନ୍ଥର ସେପାଖରୁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ। ପ୍ରଜନ୍ମ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ କାଚ କାନ୍ଥର ସେପାଖରୁ। ଗାଳ୍ପିକା ସଙ୍ଗୀତା ମଲ୍ଲିକ। କାଚକାନ୍ଥ ଆରପଟୁ ଶୁଭିଯାଉଛି ସାହାନାଇର ମାଙ୍ଗଳିକ ସ୍ୱର, ଶଙ୍ଖର ମଙ୍ଗଳନାଦରେ ପୁରି ଉଠୁଛି ଗଗନ ପବନ। ସରଳା ଦେବୀଙ୍କର ପାଦ ଉଠୁ ଉଠୁ ରହିଯାଉଛି। ମନ କହୁଛି ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତେ କି ବାଡ଼ି କବାଟଟା ଖୋଲି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତେ ଦେବାଂଶୀକୁ, ମନ ଭରି ଗେଲ କରି ପକାନ୍ତେ। କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି, ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହୋଇଥିଲା, ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ମୁହଁରେ ନାଲି ବୁଲୁବୁଲୁ ଓଠ, କଅଁଳ ଓଠରେ ଜେମା ଡାକ। ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲା ତାକୁ ଏଇ ଦରୋଟି କଥା ସବୁ। କଅଁଳ ଛନ ଛନ ପାଦ ଥାପି ଥାପି ପରଦା ଫାଙ୍କର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡବ ଡବ ଅବୁଝା ଆଖି, ଗୁଡ଼ ଆମ୍ବୁଲର ରସ ଟିକେ ପାଇଁ ନାଳ ସରସର ମୁହଁ, ଠିକ୍ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁ ପରିକା। ମମତ୍ୱର ହସଧାରେ ଖେଳି ଉଠିଲା ତାଙ୍କ ଓଠ ଫାଙ୍କରୁ। ତଥାପି କବାଟଟା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରଳା। ଯା, ଆଉ ଖୋଲିବିନି। ଏ ମନଟା ଭାରି ଅମାନିଆ, ଭାବର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଆଗରେ କାହା ବୋଲ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ଆପଣାକୁ ତାଗିଦ କରୁ କରୁ ଅତୀତକୁ ଫେରିଗଲେ ସରଳା। ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି ମାଣବସା, ରଜପିଠା, ଆମ୍ବତୋଟା ଦୋଳି, କୁଆଁର ପୁନେଇର ରାତି ଅଧର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର ପଖାଳ ଖିଆ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ମାଣବସା ଆଗଦିନ ଝୋଟି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଯା, ନଣନ୍ଦ, ଖୁଡ଼ିଶାଶୁମାନଙ୍କ ସହ କେତେ ଆଡ଼ର କେତେ ଆଳାପ ଚାଲୁଥାଏ। କେଉଁ ଝିଅର କୁଣିଆ ଦେଖା, କାହା ବୋହୂ ବାପଘର ଯାଇଛି, କାହାର କଳି ଲାଗିଛି, ବଡ଼ ସାଆନ୍ତ କାହାକୁ ଗାଳି କଲେ, ନିତେଇ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କୋଉ ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଗପୁ ଗପୁ ବାହାର ଚୁଲିରେ କେତେବେଳେ ଏତେ ରକମର ପିଠା ତିଆରି ସରିଯାଏ ବେଳ ଜଣାପଡ଼େନି। ଖଞ୍ଜାକୁ ବେଳ ଅବେଳରେ କୁଣିଆଟିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାତ ଥାଳି ଚାରିପାଖେ ଏତେ ରକମର ତୁଣ, ଶାଗ, ରାଇ, ସାକର ଖଞ୍ଜା ହୋଇଯାଏ ଯେ କୁଣିଆ ବିଚାରା କେଉଁଟା ଆଗ ପାଟିକୁ ନେବ ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। 12 ମାସରେ 13 ପରବର ଯୋଗାଡ଼। ଶୀତ ଦିନେ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ର ସମ୍ଭାର। ବଡ଼ି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର? କଖାରୁ ବଡ଼ି, ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି, ରାଶି ବଡ଼ି, ଜିଲାପି ବଡ଼ି, ଫୁଲ ବଡ଼ି, ରାଶି ପାମ୍ପଡ଼, ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼, ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼, ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼, ଚାଉଳ ମୁଡ଼ୁକି, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇ ଟିଣ ଟିଣ ହୋଇ ସଜଡ଼ା ହେଉଥିଲା ବର୍ଷକ ପାଇଁ। କୋଳି ଖଟା, ଗୁଡ଼ ଆମ୍ବୁଲ, ଠକରା ଆମ୍ବୁଲ, ଚୋପା ଆମ୍ବୁଲ, ଗୋଟା ଆମ୍ବୁଲ, ସୋରିଷ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ କରୁ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଦେହକୁ ବାଧୁ ନଥିଲା। ପୁନେଇ ପରବରେ ଝିଅ ଝିଆଣି ଆସିଲେ ପିଠା ମିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଏସବୁର ଠା ସଜଡ଼ା ହୋଇ ଦିଆହେଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିଲା ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଠା ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ପୁରି ଉଠୁଥିଲା ମନ ପ୍ରାଣ। ବିପଦ ଆପଦରେ ଜଣକ ପାଇଁ ସାଇ ଭାଇ 5 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଅକାଳେ ସକାଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ
ଛାତି ପକାଇ ଠିଆ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ କଇଁଛ ପରି ବେକ ଲୁଚାଇ ରହିଯାଉଥିଲେ। ମାଟି କାନ୍ଥର ଆରପଟୁ ଏପଟର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ସହଜରେ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଥିଲେ। ଏକାଠି ବସି ଏକାଠି ନାଚ ଦାସକାଠିଆ ଦେଖି କିଛି ନହେଲେ ଏକାଠି ଆକାଶବାଣରୁ ନାଟକ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିଦ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଦୁଃଖ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ତା ବାଟରେ, ମନ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲା। ବାହାପୁଆଣି ହେଲେ ପୁରା ଗାଁଟା ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। କାହାରି ଘରେ ଚୁଲି ଲାଗୁନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଗୋଟିଏ ଚୁଲି, ଗୋଟିଏ ଖନ୍ଦା, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଆଗନ୍ତୁକ ଆଉ ଫେରନ୍ତା ପଥିକ ସବୁଙ୍କରି ସାକ୍ଷୀ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ। ବରକୋଳି ପାଚି ଝଡୁଛି, ହେଲେ ଆଗ ଭଳି ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ନାହିଁ କି ଚାନ୍ଦିନୀଟା ଚଢେଇ ବୋହରେ ଅସନା ହେବାର ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର, ୱାୟାରଲେସ୍ ତରଙ୍ଗ, ନେଟୱାର୍କ ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଗ୍ର ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ। ବଦଳି ଯାଉଛି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟପଟ। ଗାଁ ଆଉ ଏକ ହୋଇ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ପଶି ଅବିଭାଜ୍ୟ ଗାଁଟାକୁ 2 ଫାଳରୁ 3 ଫାଳ କରି ଚିରି ଦେଇଛି। ଖାଲି ଗାଁ ନୁହେଁ ତ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରୁ 4 ଭାଗ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର ପ୍ରବାଦଟା ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଅପରିପକ୍ୱ ବୟସରୁ। ଗାଁରେ ଦ୍ୱିତଳ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। ଟିଣ ଛପର ଥାନାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦୃଶ୍ୟ 2 ମହଲା। ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ସହରୀ ଢାଞ୍ଚାର ଫ୍ଲାଟ ଘରମାନ ରାତିରେ ବିଜୁଳି ବତିର ଆଲୁଅରେ ସହରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରତି ଘରେ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି, ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜ, ଷ୍ଟିଲ ରଡ୍ ଲାଗିଥିବା ମସୃଣ ପ୍ରାବଚ୍ଛ ଶ୍ରେଣୀ, ପାଣି ମାଠିଆର ସ୍ଥାନ ନେଲାଣି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ। ପ୍ରତିଟି କୂଅରେ ଏକାଧିକ ପାଣି ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ କୂଅ ମୂଳେ ବାଲ୍ଟି ଗରା ନାହିଁ କି ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ। ଚାକର ବାକର ହଳହଳ ଆଉ ହେଉନାହାନ୍ତି ପାୱାର କଟ୍ ବେଳେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ଦେବାକୁ। ଏବେ ଖାଲି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଗୋଡାଣିଆ ରାଜନୀତିଆ ବାବୁ। ବୋଲ ହାକଟେ କରିଦେଲେ ମାରା ହୋଇଯିବେ ପରା। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଫିକା ପଡିଯିବ ଯେମିତି। ହସ ମାଳେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଭାଷା ଜଣାଥାନ୍ତା କି ଏମାନଙ୍କୁ? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ, ସତରେ କ'ଣ ଗାଁଟା ଉନ୍ନତି କରିଛି, ନା ଅବନ୍ନତିର ପାହାଚରେ ଢେର ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି? ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତାର ଛିଟା ଲାଗି ସଫାସୁତୁରା ଗାଁଟା ବେଳକୁ ବେଳ ଦାଗ ହୋଇଯାଉଛି ଯେମିତି। ଖାଲି ସେଇ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ତ 2 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି, ଶେଷରେ ଅପଡ଼। ଦିଅରଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବାହାଘର। ଦିଅରଙ୍କ ନାତୁଣୀ କିଏ? ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ କିଏ? ସିଏ କ'ଣ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କର ନାତୁଣୀ ନୁହେଁ? ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥକି ପଡୁଥାନ୍ତା ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି କରି। ଧାଁ ଧପଡ଼ରୁ ରିହାତି ମିଳୁନଥାନ୍ତା। କେତେ ଯିବା ଆସିବା, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା, ଖିଆପିଆ ଦିଅରଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଗଣା ଖାଲି ଖାଲି, ସୁନସାନ୍। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଇ ଭାଇ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଏପଟେ ମୁହଁ ମାରି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁରବିତ ପୁତୁରାମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସକ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ହେବାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେର କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲେଣି ମଧ୍ୟ। ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କେବଳ ସେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ। ଅତୀତରେ ତାଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବଡ଼ ବାପା ପଣ କରିଥିଲେ, ଜିଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ସେ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେହି ଧାରା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କର। ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପଣରେ ଅଟଳ ଅଚଳ ମହାମେରୁ। କାହାକୁ ବା ବୁଝାଇବା? ଏ ଭିତରେ ପୁତୁରା ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସି ଅପର ଦଳରେ ଯୋଗଦେଲା। ଏଥର ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳାଅ। ନା, ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି କଥାକୁ ଧରି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଅରଙ୍କ ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମନମାଳିନ୍ୟ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆପେ ଆପେ। ମାନ, ଅଭିମାନ, ରାଗରୁଷା ସାଙ୍ଗରେ। ରେଖାଟିଏ 2 ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ, ପୁଣି ବି ରେଖାଟିଏ ଗୋଟିଏକୁ କୋଟିଏ ଭାଗ କରେ। ଯେ ଯେମିତି ରେଖା ଟାଣିଲା, ଏକ ମନରେ ଫାଟଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି। ମନ ଫାଟିଗଲେ ସୂତାଏ ଗାର ଚଉଡ଼ା ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏଇମିତି ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ହାତକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆରସନ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆରପୁରକୁ, ତାଙ୍କୁ ଏକା କରିଦେଇ। ସରଳା ଏକା ହୋଇଗଲେ। କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ପୁତୁରାମାନେ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରଳାଙ୍କର ପିଲା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ। ସିଏ ବି ସୁଦୂର ବିଲାତରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ। ଯାହା ଦୂରାଭାଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 8-10 ଦିନ ରହି ଫେରିଯାଏ। ସେତିକି ବେଳେ 2ଟି ପରିବାର ଏକ ହୋଇଯିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସେ ଫେରିଗଲେ ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ। ସରଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବି ନେଇଥିଲେ, ଏଇ 2 ପୁତୁରା ଦୀପୁତକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କରି ନୁହନ୍ତି?
ଏଇମାନଙ୍କର ହସ ଖେଳରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ବିତିଯିବ। କାହିଁକି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି କାହା ଅଗଣାର ଅତିଥି ସାଜିବେ? ଆଜି ଦିନ କ'ଣ କାଲିକି ରହିବ? ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମାନ ବା କେତେ ଦିନର ଅତିଥି ସାଜିପାରିବ? ମନ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ପଡ଼ି ରହିଲେ ସରଳା। ହେଲେ ଏବକୁ ବଳ ପାଉନି, ଶରୀରଟା ଦାଉ ସରୁଛି। ସେ ପାଖରେ ଏତେ କୋଳାହଳ, ଅଥଚ କାନ୍ଥ ଏପାଖେ ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ମନ ତଳର ଦୁଇଗୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହେଲେ ବୁଝିବାକୁ କିଏ ଅଛି? ଦିନ ଥିଲା ମାଟି କାନ୍ଥର ସେପାଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ବେଦନା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶରୀରର କମ୍ପନ। କାନ୍ଥ ଆର ପାଖର ଲୁହରେ ବତୁରି ଏପାଖର ମାଟି ଓଦା ହେଇଯାଉଥିଲା ଆପେ ଆପେ। ଝଲମଲ ମାଟି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା, ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର କାନ୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ହୃଦୟ ସବୁ ପାଲଟିଗଲା ଠିକ୍ ଜଡ଼ କଂକ୍ରିଟର କାନ୍ଥ ପରି। ଦିନାନ୍ତରେ କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅପରପଟର ସ୍ପନ୍ଦନଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ବାରି ନହେଲେ ବି ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ପୁଣି ଦିନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିଲା କଥା ପଦକରେ, ସେ ସିମେଣ୍ଟର ସହାୟତାରେ ହେଉ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସରେ। ସମୟକ୍ରମେ ଫଟା କାନ୍ଥର ସମାଧାନରେ ତିଆରି ହେଲା କାଚ କାନ୍ଥ। ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ଦିଶିଲା, ହେଲେ ଆଉ ଶୁଣାଗଲାନି ସ୍ପନ୍ଦନ କି ଅନୁଭୂତ ହେଲାନି କମ୍ପନ। ଖାଲି ମୂକାଭିନୟ କିଛି ବୁଝି ହେଲା ଅନୁମାନ କରି। କାଚ ଯେତେ ମଜବୁତ ହେଉନା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଠୋକରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଝଣଝାଣ କରି। କାନ୍ଥର ଦୁଇ ପାଖରୁ ଆକ୍ୱାରିୟମର ମାଛ ପରି ସମସ୍ତେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ, ଠିକ୍ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପରି। ସେ କାଚ ଗ୍ରିଲର ଏପଟରୁ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଟି କରି ଡାକ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ। କଂକ୍ରିଟରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଲା ବେଳେ କାଚ କାନ୍ଥ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସୁଛି। ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେଉନି ଦୁଇଟି ହୃଦୟ, କି ଯୋଡ଼ି ହେଉନି କାନ୍ଥ। ଏହା ହିଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକତାର ପରିଚୟ, ଆଜିର ବାସ୍ତବତାର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର। ହେଲେ ମନ ମାନୁନି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ହୃଦୟ ସବୁକୁ ସେ ବରଫ ପାଲଟି ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ବରଂ ଅତିଶୟ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ବରଫ ପାଲଟୁଥିବା ହୃଦୟ ସବୁକୁ ସେ ନୂତନ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସାଜି ମମତାର ଉଷ୍ମ ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳାଇ ଦେବେ। ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ ସରଳା। ଅତୀତର ଆବିଳତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଫେଦ ପଣତରେ ପୋଛି ଦେଇ କାଚ କାନ୍ଥର ଆବରଣକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାହାବେଦୀ ନିକଟରେ। ବାହାଘର ସରି ସରି ଆସୁଥିଲା। ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ। ସରଳା ମୁଠାଏ ସଜ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଧରି ଛାଟିଦେଲେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରକୁ। ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ରାଗରୋଷ, ମାନ ଅଭିମାନ, ଗ୍ଲାନି, ଅହଙ୍କାର ସବୁକିଛି। ଦେବାଂଶୀ ଚଞ୍ଚଳ ପାଦ ପକାଇ ଧାଇଁ ଆସି ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଛାତିରେ। ଆଖି ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ଛଳଛଳ ହୋଇ ବର୍ଷିଗଲା ମମତ୍ୱ ବୋଧରେ। ଆକାଶଟା ପୁରା ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶୁଥିଲା, ଅଗଣାଟା ପୁରିଲା ଲାଗୁଥିଲା। 1960 ମସିହା ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡକ୍ଟର ସୁଷମା ମିଶ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସିନା ବୃତ୍ତିରେ ଗୃହିଣୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଆଦିପୁରୁଷ, ବରପଲ୍ଲରୀ, ହାତମୁଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସୁନାମ ଆଣିଦେଇଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମୟ, ମାର୍ଫତ ମାଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ହିସାବରେ ଗଦ୍ୟ କବିତାର ଅନ୍ତଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ 7ରୁ 70 ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଲୋଚିକା ହିସାବରେ ପରିଚୟ ଆଣିଦିଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ସୁଷମା ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ଗାଁ। ଗଲାସନ ନଳକୂଅ ବସିଥିଲା ମୁଖିଆଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ଆଗେ। ଅଧା ଅଧି ବାଟଘାଟ ପୋତା ହେଲା ତରଳା ପିଚୁରେ। ଅକାଳ ନଥିଲା ମାଡ଼ି, ଛତ୍ର କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ହେଲା ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ାର। ଅକାତରେ ଦିଆଗଲା କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ, ଗଞ୍ଜି ଓ ଚାଦର। ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତରା ନଥିଲା। ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଥିଲା କୋଡ଼ିକାଙ୍କ ଚୂନ ଡବା। ଅଜଣା ମାଲିକ ସାଥେ ଥିଲେ ପୁଣି ସହରୀ ଶ୍ରମିକ। କେତୋଟି ଦିନରେ ଗାଁ ଏମିତି ବଦଳି ଗଲା, ଯେମିତିକି ଗାଁ ନୁହେଁ ଆଗ ପରି ଘର କାମ କରୁଥିବା କୁଳ ଭୁଆ ଶୁଣି
ଗାଁ ଦିଶି ଗଲା ପ୍ରାୟ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ପଢ଼ା ଚପଳା ତରୁଣୀ। ଗାଁର ନାଁରେ ସଭା ହାଟ ପରି ହାଉ ଯାଉ ଲୋକ। ଭୋଜି ଭାତ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋଡ଼ା ହେଲା ଶହ ଶହ କୁକୁଡ଼ାର ବେକ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଷା ଯେତେ ଗାଁକୁ ସଜାଇ ଦେଲା କଳ୍ପନାର ଝିକିମିକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣରେ। ଅଭାବର ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିଗଲା ଉଦ୍ବେଳିତ ଭାବର ଛନ୍ଦରେ। ଗାଉଁଲି ଗାଉଣା ନୁହେଁ ମେଲୋଡ଼ି ଆସିଛି ଯହିଁ ପରଦେଶୀ ଡିସ୍କୋର ଆଦର। ଅଚଳ ଦୋଣି ପରି ବୁଢ଼ୀ ଜଣେ ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି। କିଏ ସେ ଦେଖିବ ମୋର ଭୂତ ନାଚ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଡାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଜନୈକା ଭଦ୍ରା ଜଣେ ମୃଦୁ ହସି ଟିପ୍ପଣୀ ଥୋଇଲେ, ଦିଶୁନି ତୁମକୁ ଆଇ ଗାମ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନ ଚଢ଼ୁଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ପଡ଼ିଲାଣି ଶୋଇ। ପର୍ବରାତି ପାହିଗଲା। ଧୋବ ଧାଉଳିଆ ଯେତେ ସମାଜ ସେବକ ମେଲାଣିର ଉପକ୍ରମ କଲେ। କିଏ ବଡ଼ ବାବୁ ଯାଇ ଅପର୍ଚ୍ଛନୀ ବୁଢ଼ୀଟାର ପାଣିଖିଆ ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଗୋରା ଟିପ ମାରିଦେଲେ ସିଂହାଳୀ ସରସର ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାଟାର ଠାକୁଆ ଗାଲରେ। ଆଉ ଜଣେ ଗୋରା ଟିପ ମାରିଦେଲେ ସିଂହାଣୀ ସରସର ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାଟାର ଠାକୁଆ ଗାଲରେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇମାନେ ଏଇପରି ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଗାଁ ଗୋଟାକର ଦୁଃଖ ଅଚିରେ ହରିବେ। ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ଫୁଲ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଚାରିଚକ ଗଡ଼ିଗଲା ଧୂଳି ଆଉ ଧୁମାଳ ଉଡ଼ାଇ। ମୁଖିଆଙ୍କ ହାତେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀର ଟିକଟ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଁର ଗୁହାରି ହେବ କେନ୍ଦ୍ରର ନିକଟ। ଗାଁ ଲୋକେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଖିଆଙ୍କ ଫେରିବା ଦିନକୁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଚାହିଁଥିଲେ ଫେରି ଯାଇଥିବା ସେଇ ମହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳିକୁ। କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗଡ଼ିଗଲା ମାସ ବର୍ଷ, ଗଡ଼ିଗଲା ଗାଁର ଯୌବନ। ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ରାତି ରାତି ଚାଲିଗଲେ ମହାନଗରୀରେ ତୋଳା ପଞ୍ଚମ ମହଲ। ଗାଁ ଯେଉଁ ଚମକରି ଚକମକ ଦିଶୁଥିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନକଲି ସେ ରଙ୍ଗ ସବୁ ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ନଳକୂଅ ଦିଏ ନାହିଁ ପାଣି, ଶଗଡ଼ ଚକାରେ ପିଚୁ ହୋଇଗଲା ହାଣି। ଶଗଡ଼ ଚକାରେ ପିଚୁ ହୋଇଗଲା ହାଣି। ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ଯାଇ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଗାଁ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ଥିଲା। ମୁଖିଆଟା ସତେ କ'ଣ ନୁହେଁ ଗାଁ ପିଲା? ତଥାପି ଗାଁର ନାହିଁ କାହା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଶାପ। କେହି ଯଦି ଆସିଯାଏ ଗାଁ ତାକୁ ଦେଇପାରେ ଆକାଶେ ଅମୃତ। ଗାଁ ତାକୁ ଦେଇପାରେ ଆକାଶେ ଅମୃତ। 1953 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ ଓ କବି ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଏଇ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା। କରୁଣାମୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦୀପ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ, ନୀରବ କୋଳାହଳ ଏହି ତିନୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଓ ନୀରବ ନିବେଦନ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବା ସୁପରିଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଜନ୍ମର ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର କବିତା ମର୍ତ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ମର୍ତ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର, କବି ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଡାକୁଛି ଭାଇ। ଭିତିରି ମସୁଧା ଜମି ବିକି ଦେଇ ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସାନ ଭାଇ ବୋଲି କାଖରେ ଧରିଛି, କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ନେଇଛି ଜାତ। ଖାଲ ଖମା ଯେବେ ଡେଇଁ ପାରେନା ସେ, ଖାଲ ଖମା ଯେବେ ଡେଇଁ ପାରେନା ସେ, ଡିଆଇଁ ଦେଇଛି ଧରିତା ହାତ, ଡିଆଇଁ ଦେଇଛି ଧରିତା ହାତ। ସେଜରେ ପଡ଼ିଲେ ମା କେତେବେଳେ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ହାତରେ ରାନ୍ଧି। ଅଭାବୀ ଘରରେ ପୁଣ୍ୟ ପରବେ ନୂଆ ପିନ୍ଧେଇଛି ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧି, ନୂଆ ପିନ୍ଧେଇଛି ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧି। ପାଠ ନ ଆସିଲେ କୋଳରେ ବସେଇ
ପାଠ ନ ଆସିଲେ କୋଳରେ ବସେଇ ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନ, ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲେ ଆକଟ କରିଛି ମୋଡ଼ିତା କାନ, ଆକଟ କରିଛି ମୋଡ଼ିତା କାନ। କ୍ଷେତ ବିଲ ବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦେଇନି, କାଳେ ବାଜିଯିବ ପାଦରେ କୋଡ଼ି। ପାଟି କଲେ ବାପା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ବଡ଼ ହେବ ଦିନେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି, ବଡ଼ ହେବ ଦିନେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି। ପାଠ ପଢ଼ି ଭାଇ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଜି, ପାଠ ପଢ଼ି ଭାଇ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଜି, ଅତି ବଡ଼ ହେବା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି। ଗାଁ ଟାଉଟର ମକଦମାଖୋର, କଥାରେ ମୋ ହାତ ଦେଇଛି ଛାଡ଼ି, କଥାରେ ମୋ ହାତ ଦେଇଛି ଛାଡ଼ି। ଜମି 4 ଗୁଣ୍ଠୁ ଭିତରୁ 2 ଗୁଣ୍ଠୁ ତା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯାଇତ ଥିଲା, ବାକି ଯାହା ଅଛି ଅଧା ବିକିବାକୁ ଭାଇ ଲଗେଇଛି ଯାବତ ପାଲା, ଭାଇ ଲଗେଇଛି ଯାବତ ପାଲା। ଆସନ୍ତା ମାସକୁ ଆସିବ କହିଛି, ଆସନ୍ତା ମାସକୁ ଆସିବ କହିଛି, ଡାକି କହିଦେବି ହଇରେ ଭାଇ, ଜମି ବିକି ଦେଇ ଥା ଭାଇ ହୋଇ, ଜମି ବିକି ଦେଇ ଥା ଭାଇ ହୋଇ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପା ଆମରି ପାଇଁ। ହତଭାଗା ଯଦି ସଂସାରେ ନଥାନ୍ତେ, ହତଭାଗା ଯଦି ସଂସାରେ ନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର? ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ହତାଦାର କରି କେହି ସାଜି ନାହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର, କେହି ସାଜି ନାହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର। প্রিয় দর্শক বন্ধু, প্রজন্ম দৃশ্য শ্রাব্য সাহিত্য পত্রিকাରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ସୁନିର୍ବାଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ବା ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ଗଳ୍ପ ବା କବିତାଟିର ରେକର୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥାନିତ କରିବୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9381773991। ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡଟିକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ନୂଆ କରି ଲେଖୁଥିବା ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଆଗାମୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।